علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب، اور آج ہم بات کریں گے کراچی کے ساتھ جو مسلسل ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ دھوکے بازی اس کو کہہ لیں شہزاد صاحب، اب تو کوئی عوام کو پتہ ہے کھلے لفظوں میں جو ہے نا کراچی کے لیے فراڈ ہے یہ، کہ کراچی کے لیے جو ہے وہ ایک سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ جو ہے وہ عدالتی کراچی کے لیے ہر کام شہزاد صاحب عدالت کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے کراچی کے لیے، نہ مفاد کی، دونوں حکومتوں کی نا. جی شہزاد صاحب، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ فراڈ جو ہو رہا ہے؟ اس فراڈ کو اب کراچی کے ساتھ کیا مستقبل ہے کراچی کا؟ دیکھیں، کراچی کا مستقبل تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کراچی ٹھیک ہو جائے گا یا کراچی جو ہے پہلے جیسا کراچی ہو جائے گا، جو کراچی کی عظمت سے رفتہ ہے وہ واپس آ جائے گی، تو میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا اور وفاقی گورنمنٹ کا جو موڈ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کراچی جو ہے وہ دوبارہ کراچی بن جائے گا. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے خلاف جو سازش ہے وہ کوئی یعنی کہ ایسی چھوٹی موٹی سازش نہیں ہے، اور کراچی کے خلاف کئی سازشیں ہیں اور کئی پلان ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس شہر کو، میں خیال سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس شہر کو ختم کر کے، اور وہ جو ہے کوئی کچھ دو تو نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، آباد ہیں، بحریہ آباد ہے، بحریہ ہے اور ڈی ایچ اے ہے، ٹھیک ہے نا، 2 شہر تو یہ آپ کے آباد ہو ہی گئے. اچھا، اب جو مزید 2 شہر، اس کے لیے برباد کرنا ضروری ہے کسی بنی ہوئی چیز کو؟ نہیں، دیکھیں بنی ہوئی چیز کو برباد کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کراچی کو فریز کر دیا ہے کہ اب کراچی میں کوئی لوگوں کا رجحان اس طرف جائے. جی ہاں، تو اب یہ دیکھیں نا، اب وہ جو 2 نئے شہر بھی بن رہے ہیں. اچھا، اب یہ ہوگا کہ ڈی ایچ اے، دیکھیں ڈی ایچ اے کا حل بھی، یہ جو آپ کا کراچی کا ایک تو ڈی ایچ اے سٹی ہے جو بن رہا ہے نا، اور ایک ڈی ایچ اے سٹی جو ہے آپ کا اس وقت موجود ہے ڈیفینس میں، تو یہ اس کا یہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی آئیڈیل کیا کہتے ہیں سوسائٹی ہے یا آئیڈیل ڈی ایچ اے ہے. یہاں بھی سڑکوں کا وہی حال ہے، یہاں سیوریج کے نظام کا وہ حال ہے. دوسرے وجہ کہ جو ڈرنیج سسٹم جو ہے ڈیفینس کا، وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پورا ڈیفینس اس دفعہ بارش میں ڈوب گیا اور اس کی کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی. تو مطلب یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ تو پہلے ہی بہت پہلے ہی کراچی کو رائٹ آف کر چکی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بھائی کراچی میں وہ نہ صرف یہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کرے گی بلکہ ترقیاتی کام ہونے بھی نہیں دے گی. جیسا کہ یہ مثال ہے آپ کی یہ جو گرین بس سروس کی، اس کی اہمیت کا دیکھیں. جماعت اسلامی کے امیر نے ابھی کور کمانڈر سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ کور کمانڈر صاحب آپ جواب دیں، آپ کی ذمہ داری ہے. کور کمانڈر سے بات کر رہے ہیں وہ، اور یہ صورتحال آ گئی ہے کیونکہ اس میں افواج پاکستان کے سربراہ کا کردار ہے. آرمی چیف کراچی آئے، انہوں نے کور کمانڈرز اور جو اپنے ادارے ہیں ان کو بھی اس میں سرگرم کیا نالے صاف کرنے کے لیے اور دیگر جو ہے. تو بات یہ ہے کہ کراچی جو پیکج آیا ہے نا، اس میں اب شہزاد صاحب 3 وہ لوگ ہیں. ایک فوج کا بھی کردار ہے، سندھ حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، لیکن کسی سطح پہ کچھ ہوتا ہوا نہیں. ہر طرف مایوسی، کراچی کے بارے میں مایوسی. دیکھیں یہ دو، دیکھیں آپ کو پاکستان میں کہیں بھی کوئی حکومت نظر نہیں آئے گی، نہ پروونشل گورنمنٹ نظر آئے گی، نہ فیڈرل گورنمنٹ نظر آئے گی، نہ آپ کو بلدیاتی ادارے نظر آئیں گے، نہ کمشنر کراچی، نہ ایڈمنسٹریٹر کراچی. تو یہ صورتحال پاکستان میں گورننس کی جو صورتحال ہے بہت زیادہ خراب ہے، اور گڈ گورننس کیا، گورننس کا نام نشان نہیں ہے. جو میئر تھا وسیم اختر، اس سے پہلے اس کو ایک اسائنمنٹ دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ یہ جو کراچی میں آپریشن ہوا ایمپریس مارکیٹ کا، آرام باغ پہ اور آپ کا بنس روڈ پہ تجاوزات ختم کی. آپ دیکھیں اس میں کہیں کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی، کوئی گاڑیاں توڑی، جلائیں گئی. لیکن بات یہ کہ اب پورے کا پورا کنٹرول، جب سیاسی مداخلت نہیں ہے تو پورے کا پورا کنٹرول انتظامیہ کے پاس ہے، کمشنر کے پاس ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے، رینجرز کے پاس ہے. تو اس کے باوجود کامیاب نہ ہونا یہ آپریشن جو شروع کیا گیا ہے یہ نالوں پہ، یہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کس کی ناکامی ہے. اس کا مقصد آپ سیاسی، اس کے بغیر آپ ٹوٹا پھوٹا سیاسی اگر نظام ہو وہ بھی جو ہے نا اس سے بہتر ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ تو خیر جمہوریت کا تحفہ ہے اور جمہوریت کا شاخسانہ ہے، اور یہ جعلی جمہوریت ہے. یہ اس کو یعنی کہ جمہوریت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جمہوریت ایسی نہیں ہوتی. جمہوریت کے اندر گڈ گورننس ہوتی ہے. جمہوریت کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. اور جمہوریت کا یعنی کہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ روزانہ جو ہے
50-60 करोड़ रुपए जेब में डाल के चले जाएं और 50-60 करोड़ किसी कराची के किसी हाउस को ट्रांसफ़र कर दें और 50-60 करोड़ दुबई भेज दें और 50-60 करोड़ किसी को दे दें, तो ये कोई 2-3 अरब रुपए जो है कराची में धंधा चल रहा है। और ये आप जो बात कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं हटाई गई और वो हंगामा हो गया, तो एक होती है विल, इंक्रोचमेंट हटाने की कोई विल ही नहीं थी। और फिर जो आपकी मशीनरी है, जो पूरा स्टाफ है, यानी कि ना तो एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी कोई क्या कहते हैं उसमें दिलचस्पी है, ना उनके स्टाफ को दिलचस्पी है, ना डिप्टी कमिश्नर को दिलचस्पी है, किसी को भी दिलचस्पी, ना गवर्नमेंट को दिलचस्पी नहीं है, और पीपल्स पार्टी को भी दिलचस्पी नहीं है। तो फिर इंक्रोचमेंट कैसे हटेगी? वो ये तो खुद अलर्ट कर देते हैं, खुद हंगामा करा देते हैं कि पीपल्स पार्टी की अगर पॉलिसी होती शहजाद साहब, तो पीपल्स पार्टी का वजीर बल्दियात देखता है इसको, किसी ने नहीं देखा। वो उसकी सपोर्ट ना होने की वजह से आपकी जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी मैदान में तैयारी करके नहीं उतरी, और उसने मौका दिया कि लोगों को एहतजाज करें और ताकि इसको अदालत में जाके पेश किया जाए कि हमने ये कोशिश की और हम नाकाम हो गए। पूरे शाहिद मुस्तफा साहब, पूरे कराची में इंक्रोचमेंट का अमल जो है इतनी तेज़ी से जारी है कि किसी को अंदाज़ा नहीं है। और अब ये हो रहा है कि जहाँ भी कोई ज़मीन खाली होती है उस ज़मीन पे क्या कहते हैं कोई टावर और कोई फ्लैट बनना शुरू हो जाते हैं। रेलवे का मंसूबा तो मुझे लग रहा है इसी तरह गया जिस तरह आपका इससे पहले K4 का मंसूबा गया ना। जी जी, अरबों रुपए, 12 अरब रुपए से ज़ायद उसके ऊपर खर्च हो गए और वो बर्बाद होके पड़े हुए हैं, वो जो मंसूबा कारामद नहीं है। इसी तरह से S3 का भी यही हुआ। S3 है, 100 MGD पानी का मंसूबा है, वो 65 MGD पानी का भी मंसूबा वो हो गया, एक मंसूबा है जो हुआ है, शुरू हुआ है। अब 65 का एक और मंसूबा ला रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये शहजाद साहब, जो गवर्नमेंट अपना कोई पैसा नहीं लगा रही है, पूरे जो है ना अब कराची में जो काम है आप देखें PPP के जरिए हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी जो है इदारे जो है वो फंडिंग कर रहे हैं। उसमें ये अपना 10% या 5% या 20% लगाकर वो काम कराया जा रहा है, उससे फ़ायदा भी वही उठाएंगे। जिस तरह से अब जो है मलीर एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, तो मलीर एक्सप्रेसवे का मंसूबा है, इसमें भी ज़मीन अभी नहीं हासिल की गई, कोई मंसूबा बंदी नहीं है। मलीर एक्सप्रेसवे का मंसूबा है। दूसरी ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट हैं, वो यानी कि ऐसे वो भी फेक यानी कि प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि एम्प्रेस मार्केट के सामने एक सड़क है और इतनी बड़ी सड़क है, उस सड़क को आपने बंद करके फूड स्ट्रीट बना दी या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरा शहर फूड स्ट्रीट बना हुआ है यार, अब आप क्यों मतलब वहाँ पैसा जाया कर रहे हैं? तमाशा सड़क के ऊपर फूड स्ट्रीट तमाशा तो इस शहर के साथ ये है कि एक कमिश्नर है, जो शख्स वही एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कराची की सड़कें टूटी हुई चले गए थे, घूमने चले गए थे, वो कराची की सड़कें बनाने पे तवज्जो नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं उस पर तवज्जो नहीं है, किसी अपने काम पर तवज्जो नहीं है। वो लाइब्रेरियाँ ढूंढ रहे हैं, इनको सेक्रेटरी तालीम बना दिया जाता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अब शतरंज खेलने के लिए जनाब क्लिफ्टन में उन्होंने जगहें बनाना शुरू कर दी हैं। अबे भाई, खेलेगा आदमी जब इन सड़कों पे चलेगा फिरेगा, पार्क अच्छे होंगे, ये सारी चीजें आप बेहतर कर लें, जो बुनियादी सहूलतें वो फराहम कर दें, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगता है। तो शहजाद साहब, ये मुझे लग रहा है कि कराची का मुस्तकबिल कोई नहीं है। जी। और अगर कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं या पूरे सूबे में, मुल्क में, तो शायद कराची में जो उसमें ये होता है शहजाद साहब कि आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी क़यादत होती है आपके सामने, कुछ समझे भाई। बल्दियाती निज़ाम यहाँ था ना, वो लेकिन बाद में नॉन फंक्शनल बना दिया, बल्दियाती निज़ाम नहीं चलने दिया। से भी इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुकूमती सतह पे पॉलिसियाँ बनती हैं, हुकूमती सतह पे जो पॉलिसी हैं वो फेक है। कराची के बारे में, कराची के साथ धोखा, फ्रॉड, ये मुसलसल चल रहा है और कराची के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। जब कराची के लोगों की नहीं सुनने आ रहा है तो इसका मकसद कोई बुरा वक्त आने वाला है हम सब पे। ये तो शहजाद साहब कुछ नहीं है ना, देखें अल्लाह ताला के यहाँ तो सुनी जाती है ना लोगों की, आप किसी से नहीं करते हैं। तो कराची के लोगों को इतनी मुश्किल, इतने अजाब में मत डालो। ये कराची की वजह से मुल्क चल रहा है, अगर कराची नहीं चला तो फिर समझ लेना कि कुछ नहीं चलेगा। आंखें खोल लो, इख्तिदार में बैठे हुए लोगों, अपनी अकल जो है उससे काम लो, और तुम्हारी अकल सिर्फ करप्शन के अलावा और किसी तरफ नहीं काम कर रही है, तुम्हें इस तरफ काम करना पड़ेगा, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू।